या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारी हूँ सकल शक्तिर आधार। नारी जाया जननी भगिनी कन्या रूप में अवतीर्ण। कर्म कर चल फल को आशा कर नहीं एवं सेवा हूँ परम धर्म। माने समाज में मोर सब बेले काम करिवार गोटे निशा लगी रही था। सांसद हवा कि एमएलए हवा ये सुजोग आशा आकांक्षा आसीथिबो मन भितर आसीथिबो हम करूचे आसीबो किंतु कहा पर प्रकाश करिवार सुजोग मिली नाही। आपण सहित आगर कि आलोचना हैतला ना केबे आलोचना हिनतला। अलप सडन आपण को खबर गला जे आपण महिला कमिशन अध्यक्ष केमती अनुभव हैला। अनेक छाती थरिला भली घटना ओडिसावासी माने देखिथिले। आपण एबे कमिशन रो अध्यक्ष आपण कोन से महिला मानन को न्याय देबार सक्षम हेबे। एबे भाजपा रो सरकार ओडिसावासी मध्य अनेक आशा आकांक्षा रखिथिले किंतु ए नुवा सरकार आसिला परे मध्य नारी निर्यातना थमिबार ना नेउनी। निशा जो कथा निशा द्वारा भी गोटे समाज भी कलुषित हो। महिला माने नोबेल देखुचंती मोबाइल देखुचंती उपन्यास बही पढुचंती किंतु धर्मशास्त्र आलोचना होनी। गीता भागवत को आलोचना करू नाहंती। हम संस्कृति रो जो वीरंगना नारी माने वीरंगना आलोचना कले सेही प्रभावटा पिला ऊपर पड़ियो। से नारी रो शिक्षा सेटा फकीरमोहन सेनापति कहितले जो नारी जते शिक्षित हबो से जातिर उन्नति हो एवं पृथ्वीर देशर भी उन्नति हो। अष्टम नवम रु विद्यालय पलि जाऊँगी बाप माँ कहते किडनाप। आमर गोटे महिला जो असुविधा पड़ुची से महिला हेल्प डेस्क अच्छी 182 रे से ये करिवो। जदि देखबा विवाह विच्छेद एटा गोटे सामाजिक व्याधि हे गला माने से गोटे कथा। आज यौथ फैमिली नाही पिला माने कका खुड़ी के जानि पारनांती मामू माई के जानि पारनांती बुढ़ी माँ बुढ़ापा के जानि पारनांती। बापा माँ होचंदी नमस्य पूजनीय चिरबंदनीय। पिला 2-3टी जन्म कर साला परे से माने एते गंजेई ड्रग्स मद आत्मनिर्भर स्वावलंबन नारे पारिवारिक विघटन करवा समाज को कुपथरे नहीं जावा कौन से अधिकार ना महिलार अच्छी ना पुरुषर अच्छी। एवं महिला कमिशन अध्यक्षा शोभना महांती शोभना आपा भाई ना डरुंच घरे एम्प्लॉयमेंट जेनेरेट करने कौन कौन पदक्षेप नौ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एवं आसुची पार्वणर महापर्व माँ दुर्गांकर आवाहन करा जीवो। माँ दुर्गा धरापृष्ठ अवतरण करिवे आउ दुष्ट मानकर विनाश पाई एक वार्ता देवे। दुष्ट मानकर संहार होबो। जेउ पर्व आदि अनादि कालरू चली आसीछि एवं मध्यता बजाय रही एवं जनमानस रे याकु मध्य धूमधाम रे पालन करा जाय। जेउ समय रे माँ दुर्गांकर अवतरण होइछि सेही समय रे आजी आमर उन्मोचन पॉडकास्ट अस्मितार कथारे अतिथि अछंती महिला मानक सुरक्षा पाई ओडिशार महिला मानक स्वर हेबा पाई ओडिशार महिला मानकर जहाँ भी समस्या रही कार्यक्षेत्र रे हो किंबा परिवार रे से सबुर समाधान करने पाई जड़े यशस्वी महिला नेत्री जहाँ को एबे भारतीय जनता पार्टी सरकार महिला कमिशन अध्यक्ष पदरे स्थापित करिछि। महिला कमिशन हेउछि एक गुरुत्वपूर्ण विभाग जेउठी महिला मानकर समस्यार समाधान होता है। बीजेपी 1.5 वर्ष पाखापाखि हो सरकार को आसवा किंतु यही गुरुत्वपूर्ण पदवीटी दीर्घ दिन धरिकी पूर्ण हो पारि नथिला कारण से जड़े से भली सुयोग्य महिलांकर संधान रे थिले आउ से सुयोग्य महिला तांको मिलिबा पई दीर्घ समय लागिला तांको खोजिबा पई जहा फल कि आज से पदवीटी को पूरण करछंती एवं तांको हाथ रे ओडिसार महिला मानकर समस्यार समाधान पाई महिला मानकर सुरक्षा पाई एक सुजोग देइछंती। आसंतु सेही तृणमूल स्तर नेत्री बालेश्वर जड़े सुसंगठिका जहाँ को ये गुरुदायित्व मिली सहित उन्मोचन पॉडकास्ट रे किछि कथा बा किछि व्यक्तिगत आउ किछि तांकर राजनैतिक यात्रा सहित ये जो प्रशासनिक यात्रा अछि। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार केमती अछंती आपण? भलो अछि। गोटे बड़ गुरुदायित्व किछि दिन पूर्वरु आपण केवल भारतीय जनता पार्टीर महिला नेत्री मानक सहित थिले सेमानक सुख दुख कथा बुझुतिले बेले बेले आपणकर दल जो भली निष्पत्ति नेउथिले महिला मानकर सुरक्षा पाई निजर स्वर को मध्य शाणित करुथिले आउ बड़ बड़ कटाक्ष करुथिले दीर्घ 24 वर्ष धरी शासन करुथिबा बीजेडी सरकार को। एबे आपण महिला कमिशन अध्यक्ष आपण को एक गुरुदायित्व आपण मध्य यही पदवी पूर्वरु बेस परिचित थिले ये पद पाइला परे केते प्रेशर अनुभव होउची जेतेबेले कि आपण गोटे दलर अफिलिएशन रे थिले एबे सारा ओडिसार महिला मानकर आशा और भरोसा आपण को ऊपर। नारी होची सकल शक्तिर आधार। नारी जाया जननी भगिनी कन्या रूप में अवतीर्ण। सेही परि
ନାରୀ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧା, ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା, ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ମମତାମୟୀ। ସେଇଭଳି ଆଜି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ମିଳିଛି, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଶାକର୍ମୀଟିଏ ଥିଲି, ଯଶୋଦାଟିଏ ଥିଲି, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରୁଥିଲି, ସେ ଅନୁଭବ ଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଏ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ନିଜକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଓକିଲାତିର ପେଶା ଭାବି ନେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ କେମିତି ମିଳିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତପସ୍ୟାରତ ବା କର୍ମରତ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନ ହିସାବରେ, ସବୁ ଧର୍ମ ସବୁ ବର୍ଗର ମହିଳା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁଦିନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିଲି ଶାଣିତ ଭାବରେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ କମିଶନ ପଦରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ତାଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପରତାର ସହିତ କାମ କରୁଛି। ଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଶେଷ କଷ୍ଟଦାୟକ ନୁହେଁ, ଯେ କି ଜୀବନରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ଆସିଥିଲି। ସେଇ ପେଶାରେ ଓକିଲ, ସେଇ ପରିବାର ଅଦାଲତର କଥା ହଉ, ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାয়োଲେନ୍ସର କଥାକୁ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡାଉରି ଟର୍ଚର ହଉ, କିଡନାପିଂ କଥା ହଉ, ମହିଳା ଚାଲାଣ କଥା ହଉ, ସେକ୍ସୁଆଲ ହେରାସମେଣ୍ଟ କଥା ହଉ, ତା ସହିତ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜର କଥା ହଉ, ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବରର କଥା ହଉ, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ସେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅତପତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତ ଆଜି ସେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ ପୁରା ଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନା କରି ଯେଉଁ ଡାଉରି ଟର୍ଚର ହଉ, କିଡନାପିଂ କେସ୍ ହଉ, ପସ୍କୋ କଥା ହଉ, ସବୁ କଥାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ସେମାନଙ୍କର ବାଟ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ସେମାନେ ସମାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହେଇପାରିବେ, ସମାଜରେ ପୁରୁଷ ସହିତ ମହିଳା କେମିତି କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳେଇ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ, ସର୍ବାଗ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଏ ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇପାରୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାଉନସିଲିଂ କରୁଛେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ହଉ, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ହଉ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତଥ୍ୟ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖାନୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛେ, ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଆଜି ସମାଜରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେମିତି ସେ ସମୟରେ ଥିଲା, ଆଜି ବି ଦାୟିତ୍ୱ ବିଧିରେ ସେଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଆସିଛି, ସେଟା ଟିକେ କମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାନେ ଖରାପ ନୁହେଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଜୀବନ ଗୋଟେ ଯାହା ହଉ, ଇଏ ତ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ମା ଘର, ଏଟା ମା କୁ ଯେମିତି ମା ପାଖକୁ ପିଲା ଦୌଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି, ଏ ମା ଘରର ଭୂମିକା ମତେ ବୋଧେ ମାନେ ଭୂମିକା ଅନୁଭବ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଶାକର୍ମୀ ଥିଲେ, ଯଶୋଦା ବି ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଥିବ, କାରଣ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଆପଣ ଏ ଦୁଇଟି ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଝୁଙ୍କ ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ ଆସିଥିଲା, ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କେତେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଥିଲା, କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏମିତି ଝୁଙ୍କ ଆସିଲା ଯେ ମୋତେ ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ବନିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି? ଯେବେ ଆପଣ ଚାକିରି କଲେ, ଚାକିରି କରିବା ପରେ ପୁଣି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଆସିବା, ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପଦ ମିଳିବା, କ'ଣ ଥିଲା ଏ ପୁରା ଚଲାପଥ ଆପଣଙ୍କର? ପିଲାଦିନରୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ବାପା ମଧ୍ୟ କଳାକାର ଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାଟି ଦିନ ଶିଖିଥିଲେ ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା, ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା କର୍ମ କରିଚାଲ, ଫଳକୁ ଆଶା କର ନାହିଁ, ଏବଂ ସେବା ହେଉଛି ପରମ ଧର୍ମ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିଲା, ସେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ପାଠ ସବୁ ପଢ଼ିଲି, ମାନେ ଆର୍ଲି ମ୍ୟାରେଜ। ହଁ, ଆର୍ଲି ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲି, ପାଠ ପୁଣି ପଢ଼ିଲି। ଶାଶୁଘର ଶାଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖିଥିବା ମାଆଟିକୁ ପାଇଲି, ସେଠି ସେ ସବୁ କାମରେ ସହଯୋଗ କରି କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ରାସ୍ତା ବତେଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ସେଇ ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ସରପଞ୍ଚରେ ଠିଆ କରେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଧୀନ ସରପଞ୍ଚ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ NGO ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କଲି। NGO ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ବି ଜାଣିଲି ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତ କେମିତି ହେବେ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀଶୀଳ ହେବେ। ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଆନ୍ଦୋଳନିତ ହେଉଥିଲା
ଏବଂ ତାପରେ ପରେ 2002 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ କିଏ ନା ପୂର୍ବତନ ଭାରତ ରତ୍ନ ଆଭୂଷିତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅନୁପ୍ରେରଣାରେ ପ୍ରେରିତ ହେଇ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଶିଖିବା ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀଶୀଳ ହେବା, ପରିବାରକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା, ସଂଗଠିତ ହେଇକି ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କରିବାରେ ଏ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଯାଇ ବୁଲି ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, କେମିତି ନିଜ ସଞ୍ଚୟ ଧନରୁ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ଶିଳ୍ପପତି ହେଇପାରିବା, ସେ ମାନସିକତାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ସେଠୁ ଆଶା, ତାପରେ ଯଶୋଦା, ଏସବୁ ଯୋଉ କାମ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଶାରେ ପୁଣି ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଦୂରେଇ ଗଲି। ଯେ ପ୍ରତିବାଦ ଆସିଲା, ପ୍ରତିବାଦ ଆସିଥିଲା, ସେ ପ୍ରତିବାଦରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୀତି ଦଳ, ଯାହା ହଉ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମନା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଯାହା ହଉ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମହିଳା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ନା ମୁଁ ଓକିଲାତି ପଢିବି। ଓକିଲାତି ପଢିଲି, ଓକିଲାତିର ଲାଇସେନ୍ସ କାଢିଲି ଏବଂ ମହିଳା ମାନେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପୁଣି ବାଛିଲି। ସେଇ ସମୟରେ ବି ରାଜନୀତି ଥାଏ ଏବଂ 7 ବର୍ଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲି। ମହିଳା ମାନେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ, ମହିଳା ମାନେ ବିନା ପଇସାରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ରାସ୍ତା ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ, ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହଉଥାଏ। ପୁଣି ଯେହେତୁ ପୁଣି ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇକି ପୁଣି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଜୋରସେ ଲାଗିଲି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆସିଲା, ପହଞ୍ଚିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସବୁ କିଛି ଘଟଣା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ପାଇଲା ପରେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥାଏ। କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସେ, କେତେବେଳେ ମୋ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦିଏ, କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଲୋକ ମାନେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳା ମାନେ ପଡିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଏସବୁ ସୁବିଧା ନଥିଲା ଯେ ଆଜି ସବୁ କାର୍ଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ନଥିଲା, ଯୋଜନା ସବୁ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ, କିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ପାଉନଥିଲା, କିଏ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ବି ପଇସା ଅର୍ଥ ନଥିଲା, ମେଡିସିନ କିଣି ପାରୁନଥିଲେ। ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହଉଥାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ସବୁ ଯୋଜନା ଆସିଲା, ମହିଳା ମାନେ ଉପକୃତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ ସବୁ, କିଏ ଏଇଠି କିଏ ପୋଡିଗଲା, କେଇଠି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ସାମାଜିକ କାମରେ ପୁରା ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗଛ ଲଗେଇବା, କେଇଠି ଗୋଟେ ଗାଈ ପଡି ରହିଛି ତାକୁ ସେବା କରିବା, କେମିତି ଏତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଶାଶୁଙ୍କର ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପରିବାରର ପୁରା ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ଯେ କି ମୋ ନିଜ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ନଥିଲି, ଗୋଟେ ଦଳରେ ଆସିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମତେ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢାଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମତେ ସେଦିନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେ ଓଡିଶାରେ ସଂଯୋଜିକା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ମରିବା ଦିନ ବି ମୁଁ ନଥିଲି। 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ବି ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲି, କି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସେଥିରେ ଦେଇନଥିଲେ, ସାନ ଭାଇ ନିଆଁ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ମୋର ସବୁବେଳେ କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ନିଶା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ମୁଁ ପଛେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି ବୁଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାମରୁ ନିଜକୁ ବିରତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବେ, ନିଜ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷା ଥିବ, କାରଣ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ହେଲା ପରେ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା, ବିଧାୟକ ବନିବା, ସାଂସଦ ବନିବା, ସରପଞ୍ଚ ବନିବା, ଏମିତି ଅନେକ ଆଶା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହୁଏତ ଆପଣ ସେ ଟିକେଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ୟାକୁ ନେଇକି ମନରେ କେବେ ଅଫସୋସ ଅଛି କି? ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିଦେଲେ, ସେମିତି କିଛି ମନ ଭିତରେ ଅଫସୋସ ଅଛି? ନା, ସେମିତି 2002ରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଜନ ସମାନର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଥିଲେ, କେବେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥାଏ, ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ କେବେ ଯଦି 33% ମହିଳା ଆସିବ, କିଏ ହବ, ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଇଏ କରିକି ଓଭରଟେକ୍ କରିକି ଯିବାର ମୋର ନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଫଳକୁ ଆଶା କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଠି ନଥିବ, ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗିଫ୍ଟ, ଯଦି ଏଇଠି ନଥିବ, ଆମେ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିଚାଲୁଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ କରେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ସାଂସଦ ହବା କି MLA ହବା, ଏଇ ସୁଯୋଗ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆସିଥିବ, ମନ ଭିତରେ ଆସିଥିବ, ଆମେ କରୁଛେ, ଆସିବ କି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ।
ଦେଖୁଛେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବୟକଟ ଓଭରଟେକ୍ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏଇ ଆଶାରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମିଳିବ ବୋଲି ମୋର କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା? ନା କେବେ ଆଲୋଚନା ହେଇନଥିଲା। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଗଲା ଯେ ଆପଣ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା? ଅନୁଭବ ଯୋଉଦିନ ଖବର ମିଳିଲା, ଅନୁଭବ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ଯେବେ ଜାଣିଲୁ ଆପଣ ସେବେ ଜାଣିଲେ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ? ଯୋଉ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଭାଇ ମତେ ଫୋନ କଲେ ମହିଳା କମିଶନ, କହିନି ତମେ ମିଛ କଥା କହୁଛ, ଏଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ତାପରେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭିରେ ଚାଲିବ। ମୋର ଆଶା ଥିଲା କଣ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାମ କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ କେଇ ଜାଗାରେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଦେବେ ମାନେ ଭାବିଥିଲି ଏଇଆ। ହେଇବିପାରେ, ମୁଁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ହବ ପା, ହେଇବିପାରେ ନ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ କଣ ଆମ କାମ କରିବା, ଯେଠି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ ସେଠି କାମ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଏଇ ଖବର ତ ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭାବ ବି ହେଇଯାଇଥିଲି। ଇଏ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ, କିଛି ବାହାରି ଯାଉଥାଏ, କିଛି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆ ଭିତରେ ଜାଣିଲା ପରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ, ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମ ଜୁଡିସିଆଲ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ କରିବା। ଏ ଭିଜନକୁ ଆମେ ଠିକ ପହଞ୍ଚେଇବା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷା, ସେବା ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚବା। ଆଜ୍ଞା, ବିଗତ ସରକାର କାଳରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଅନେକ ଛାତି ଥରିଲା ଭଳି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେମିତି ବେବିନା ହଉ, ଇତିଶ୍ରୀ ହଉ, ପିହୁ ହଉ, ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଯେଉଁଥିରେ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, 1.5 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଏବେ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଆପଣ କଣ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ? ବିଗତ ଦିନର ଯୋଉ ଘଟଣା ମାନେ ଘଟି ଯାଇଛି, ସେ ମୋ ତ ମାତ୍ର ମାସେ ହେଇନାହିଁ, 29 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଇଛି। ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ସେ ଘଟଣା ଗୋଟେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ଆମେ ତାକୁ ତତ୍ପର ସହିତ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇ ହବ, କେମିତି ସେମାନେ ସେଥିରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ, ମୁଁ ସେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବେ ଭାଜପାର ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଏକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଛାତ୍ରୀ ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବଳଙ୍ଗା କେସ୍ ହଉ କି ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ର ଘଟଣା କି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ଘଟଣା, ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା, ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଏସବୁ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର କଥା, ସମସ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସରକାର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହଉଛି, ଯିଏ ଦୋଷୀ ସିଏ ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିଏ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଏବଂ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବଳଙ୍ଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ, ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଇତିହାସ ରଚନା କରିଛି। ପଦକ୍ଷେପ ତ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା କମିବାର ନା ନେଉନି। ପରେ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ କେସ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବଳଙ୍ଗା କେସ୍ ଘଟିଲା, ଏବେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର କେସ୍ ଘଟିଲା, ଏବେ ଜଣେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଆଉ କେଉଁଝରରୁ ତାଙ୍କର ବଡି ମିଳିଲା। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଖବରକାଗଜର ଶିରୋନାମାରେ ଆସୁଛି, ତା ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ନା ସରକାରକୁ, ନା ସମାଜକୁ, ନା ପୁରୁଷ ସମାଜ? ଖାଲି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ପରିବାର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ପରିବାର। ପରିବାର ଯଦି ତାର ସଂସ୍କୃତି, ତାର ପରମ୍ପରା, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମାଜକୁ, ପରିବାରରେ ତାର ବାପା ମା ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସେଠି ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଯଦି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ମାନସିକତା ଦୂର ହବ, ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହବ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବି ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି, ସୁଇସାଇଡ ଗୋଟେ ମାନେ ବାଟ ନୁହେଁ, ମାନେ ତାର ସମାଧାନର ବାଟ ନୁହେଁ। ସେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହଉନା କାହିଁକି, ଜୀବନ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ। ଏ ଜୀବନକୁ ଆମେ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବା? ଆମେ ଲଢେଇ କରିବା, ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ପ୍ରଥମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଚିରନ୍ତନ ଶାଶ୍ୱତ, ଆମେ ମନା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ପରେ ବୟସ ଥାଏ। ବୟସ କୋଉ ବୟସରେ ଜଣେ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପରେ ତାର ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର ବୟସ ସୀମା କେତେ ଏବଂ ନିଜକୁ କେୟାର ନେବାର ସମୟ କେତେ, ଏଇ ଯୋଉ ବୈଷମତା ଆଜି ବି
आसी नाही पिलामानक भितर से प्रथमे बापा माँ परिवार दायित्व समाज दायित्व समस्त ज्ञानी गुणी व्यक्ति समस्त दायित्व अच्छी दायित्व को जब आम ठीक भाव में माने प्रतिपादन करवा दायित्व नबा ताहले समाज निश्चय गोटे सुस्थ समाज गठन हम एवं जो मु कहबी ए जेनेरेशन रे समस्त को जिते गर्भस्थ रोचे महिलाटे से तार परिपेटी परिभाषा एवं सेठी केते संतुलित माने रहिबा दरकार एवं देखंतु पुराण जुगरे सुभद्रा जो अभिमन्यु को जन्म देथिले से भलिया पिला अभिमन्यु ही परचंती कि कायस्थ प्रह्लाद को जन्म करथिले एबे से प्रह्लाद ही परचंती एबे समाज रे भी आउ गुटे होची माने निशा जो कथा निशा द्वारा भी गोटे समाज भी कलुषित होउछि सब कथा को नेकी आमे सेई बडी प्रह्लाद स्वामी विवेकानंद हो बा अभिमन्यु माँ मानकर मध्य सेतिकी संतुलित खाद्य नेकी पिलांकर ये सेठी खाद्य महिला माने नोबेल देखुचंती नोबेल देखुचंती मोबाइल देखुचंती उपन्यास बही पढुचंती किंतु धर्मशास्त्र आलोचना होनी गीता भागवत को आलोचना करू नाहंती आम संस्कृति रो जो वीरंगना नारी माने वीरंगना आलोचना कले सेई प्रभावटा पिला ऊपर पड़ियो सेइटु पिलाटी ही आसीबो ये आ गोटे समाज रे कोन देखा होची महिला मानकर भेदभाव लिंग अनुक्त सम्मान नुहे कौन भावुचंती मोर पुओटी हेची मो परिवारटे बहुत भल झीओटी हेला को गोटे परिवार रो बोझ ई जो मानसिकता दूर हेई नाही पुओटी जन्म हेची पाठ पढ़िया को जीवो बापा माँ पूरा 99% मार्क रखिबो सी माछ खाइबो सी अंडा खाइबो जतरे झीओटी जन्म होची ना रे तो भाई पई रखी दे सी काम करिवोनी झीओटी काम करिवो झीओटी ट्यूशन जाई परिवोनी झीओटी अंडा खाई परिवोनी माछ खाई परिवोनी आज भी सामाजिक व्यवस्था रे भेदभाव तार रही एटा भी जतरा दूर हो जिवो ना पिलाटी को पुओ भी काम करिवो झीओ भी काम करिवो ए समाज परिवार शिखे शिखे आसले भी समाज भी कलुषित हबो नाही ए ट्रेंड सुइसाइड बंद हबो आज्ञा एको सेई भळे बढ़ा हबो सेटा हेले भी ट्रेंड आज ये हबो आपण आपई किछि पदक्षेप नेबे हमर ये पदक्षेप महिला कमिशन हिसाब रे पिला मान झीओ मान को कहा जाईची जो आपण कहाउची सुस्थ नारी सुस्थ परिवार आज्ञा नारी रो शिक्षा सेटा फकीरमोहन सेनापति कहते जो नारी जेते शिक्षित हबो से जातिर उन्नति हो एवं पृथ्वीर देशर भी उन्नति हो ये मर्म भेद अछि फकीरमोहन सेनापतिंकर कथा को सेई भले शिक्षा एवं आपनकर सुस्थ परिवार सुस्थ सेई कथा शिक्षा कौशल एई कथा को करा हेले किछि अवेयरनेस प्रोग्राम काउंसलिंग आपण करूछंती आरंभ करिवे हमरो काउंसलिंग आरंभ अछि लीगल रे काउंसलिंग होची तार मौलिक अधिकार केमती पाई परियो सेथरे भी काउंसलिंग होची केमती पोषण युक्त खाद्य खाइबो किशोरी मानकर जो आसिला स्वच्छता आपनकर आपण मासिक स्वच्छता आसीची पोषण कथा आसीची केमती गोटे झियोरे हीमोग्लोबिन कम होची सब कथा ए अवेयरनेस कार्यक्रम हबो लीगल पोस्को कथा होंतु मेनोप्लोज कथा होंतु लेस देन जो ऑयल मोटापा बर्तन भारत वर्ष रे समस्त सेटा प्रत्येक स्वयं सहायक गोष्ठी मान को बसे की केमती गुड़ खाइबो लुण खाइबो नाही तेल खाइबो नाही सरकार जातीय खाद्य को कम करिया पई कहउची कना भारत वर्ष बहुत मोटापा देखा जाउची ताकू भी से अवेयरनेस हबो एवं जो माने छोटो पिला माने आजी अष्टम नवम रु विद्यालय रु पळै जाउचंती सेटा बाप माँ कहउचंती किडनैपिंग किंतु से माने गुटे बयसर सीमा जानि पारु नाहंती से पळै जाउचंती ता पई भी अवेयरनेस हो सेठी माँ मान को भी अवेयरनेस हो ये गुटे दंडनीय अपराध ये अपराध रे 7 वर्ष पिलाटे जे 18 वर्ष होउची हमर झियो पिलार तार वैवाहिक जीवन आरंभ जति जे भी करियो पूर 21 वर्ष जदि ता पूर्व नाबालिक पिला मानक भितरे जो माने हेबे से कथार केते दंडनीय अपराध अछि एवं जेतेबेले हमर गोटे महिला जेतेबेले असुविधा रे पडुची सेति पई महिला हेल्प डेस्क अछि 182 रे से ये करिवो पुलिस हेल्प डेस्क अछि 112 सेतिरे मध्य से पाई परियो हमर व्हाट्सएप माध्यम रे मध्य से हम मा को जणै परिबो ई सब अवेयरनेस कार्यक्रम प्रत्येक तृणमूल स्तर पंचायत स्तर प्रत्येक जगह रे होबो आज्ञा हमर मध्य अपेक्षा रहइबो सीता सावित्री दमयंतींकर भूमि भारत वर्ष जेउठी राम राज्य प्रचलित थिला नारी माने स्वच्छंद रे दिन हो कि राति हो बिना डर रे बिना भय रे निजर कार्य को संपादन करि पारुथिले आउ सेई रामन को आराध्य मानुथिबा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर विचार रे आंदोलित थिबा भारतीय जनता पार्टी सरकार देश रे मध्य अछि राज्य रे मध्य अछि आउ
तार पूर्ण विधि व्यवस्था से राम राज्य प्रतिष्ठा करिवारे से सक्षम हेबे आमे मध्य आपणक माध्यम रे ये वार्ता से देवाक चाहूँ आमे भी आशा करुचु हुए तो आपणकर जो प्रशासनिक दायित्व अच्छी आपण मध्य सठिक भाव में संपादन करने सहित केवल से राम राज्य को पुनः स्थापन करा जाय परिबो महिला मानक अग्राधिकार दिया जाय परिबो महिला मानक स्वावलंबन करा जाय परिबो पारिवारिक विघटन को रोका जाय परिबो सेति प्रति मध्य जत्नवान हेबे। एबे जदि देखा विवाह विच्छेद एटा गोटे सामाजिक व्याधि हो गलानी माने विवाह विच्छेदटा को गोटे ट्रेंडिंग बोली भावुछंती आउ एथिरे परिवार रो मध्य हस्तक्षेप को कोनोसी प्रकार बेखातिर करा जाय परिबो नाही आकु नेकरी आपण किभली चैलेंज रहिबो आपनका आगरे आ आकु किभली मुकाबला करा जाय परिबो बोली तो गोटे मैरिज बर्तन आसुची अल्प बयस रे जो माने 18 रु 21 वर्ष भितरे बा 22 23 वर्ष भितरे जो माने आम पाखु आछंती सेमानकर टिके कथा को माने सहिष्णुतार आ नाही धैर्य नाही धैर्यर अभाव पिला माने आछंती बापा मां को कथा दोषारोप करछंती पुओ भी आछी बापा मां शाशु शशुर दोषारोप करुच्ची वैवाहिक जीवन टी नष्ट होगा जाऊँ आम कई क्या पाखे रही ना किंतु से गोटे कथा आज यौथ फैमिली ना पिला माने कका खुड़ी किए जानी पार ना मामू माई किए जानी पार ना बुढ़ी माँ बुढ़ा बापा किए जानी पार ना जो संस्कार सेटा पिला मान पाखे ना माने धैर्य ना जदि पदे टिके कथारे स्वामी कहीं आमको गाली देला शाशु कहीं गाली देला आम जो मुंड पाति के माने सही जीवार शक्ति आ कहारी पाखरे नाही सेटा जदि आमे से पिला मान को गढ़िबा बेले कहले झिय मान को हो बा पुओ मान को धैर्य उभय बापा मां को परे केही आउ हेबे नाही बापा मां होचंदी पूजनीय नमस्य आज्ञा जी हमको हाथ धरी बाट सिखेले ताकू केमते हम अनादर करबा सेई झियोटी ता बापा मां पाखर भी सेई शिक्षा सिखि जीवो सेठी गोटे हमर बापा मां भी हमर बापा मां झियो जतले पुओटी जतले बापा मां पाखरे जाईकी बसुची गेलो करूची कथाटी होची सेठी झियोटी कहूची कहीं तुम एते समय कथा कहूच बापा मां संगे तमे ता संगे कथा कहनी एइटा कोंडी शिखिबो परिवार शिखिबो सेठी परिवार जे दुहे हमर बापा मां होचंदी नमस्य पूजनीय चिर वंदनीय तांको भले केही पाइबन जे हमको रास्ता देखैछंती जे हमको बड़ करछंती आमे कोन करिया शेष समय वृद्धाश्रम छाड़ देबा कि आमे आजी एठी नै जाओ वृद्धाश्रम भी बापा को छाड़ बापा मां भी अवहेलित होचंती एवं तांकर वैवाहिक जीवन भी माने नष्ट होची जे आमे छाड़पत्र दे दो किंतु आमे तांको आपस बुझाउने ये गोटे वैवाहिक जीवन होचे अतुट बंधन ये बंधन सबुठु बड़ बंधन जेते बंधन अछि ताको काउंसलिंग करके आमे आनी के ताको बुझोची एटा ठीक नुहे बापा मां भी जो माने आसन तांको भी आमे कहूचे आपण टिके रही जांतु आपण भी टिके रहंतु सासु ससुर भी रहंतु आपण तांको जेमति स्नेह करिवे आपण भी झियो भाबिबे आपण जदि झियो भाबे सी आपण को भी मां बोली संबोधन करियो एटी वैवाहिक जीवन ए गोटे देखा जाउची गोटे धैर्य नाही आ गोटे देखा जाउची गोटे मोबाइल तो ए मोर काल मोबाइल जो मैंने आसुँच देखु मैडम सी मोबाइल बहुत राति पर्यटन चैटिंग कर कौच मोर मामू पुओ भाई से कौच मोर पीयूसी पुओ भाई से कौच मैडम मोर भी देखो तार मोबाइल केते राति पर्यंत गपुची सेटा होची तार से कौच मैडम मोर एटा होची मोर मामू पुओ भाई मामू झियो ये भौणी से कौच मामू पुओ भाई ए भितरे दुई जन ना एते समय कथा होची माने आर मामू पुओ भाई को ता मामू पुओ भौणी सहित आपण महिला कमिशन में गोटे डेस्क करंतु बागर करे देबे आंको परिवार भी रहि जिवो तांको परिवार भी रहि जिवो केमिति बागर करबा से कथा नुहे एइटा होची मोबाइल हमको आमे सब बेले मोबाइल ले जड़ित जो जो बंधनटा स्वामी स्त्री रो गोटे भलो पाइबा ये करबा काहाकू का पाखरे समय नै मोबाइल पई समय ये गोटे गला आउ गोटे आसुची जेटा तृणमूलस्थ मध्यवित्त परिवार तळुकु टिके सेठी कोन आसुची पिला 2-3टी जन्म कर साला परे से माने एते गंजेई ड्रग्स मद खाउचंती जे कि परिवारटा छारकार हो जाउछ सेठु से माने कहउचंती मैडम हमको पिटुचंती मारुचंती खाइबा को दउनांती आमे आ ता पाखे रहिबानी आमे जहा जिंस पत्र देइथलो आमे नै के आमे शांतरे हम कोर्ट को तो दौड़ी परिबुनी हमको एठी हमको टिके छाड़पत्र कर दियो केते दिन आपण सिना बुझे बुझा के पठै दउचंती किंतु तांकर प्रकृति सेया होउची 2-4 दिन परे सेति पई सेठी गुटे परिवार भी विच्छेद होउची सेटा आउ आसिला जेटा बहुत हायर एजुकेटेड फैमिली आज्ञा सेठी भी आमे देखुचे एई बे जने आदर्श विद्यालय रे भी झियोटे अछि चाकरी करछि गोटे झियो हिची 2 जन क्लासमेट बाहाउचंती कि टिके 2 वर्ष रो व्यवधान ने बाहाउचंती से माने कोन कले बिजनेस करचंती भलो करचन सब करचंती आ गोटे संदेह मन भीतर जो संदेह रो वार्ता संदेह को केबे टूटा जाय परबो एटा भितरे भी सेटा गोटे आसुची वैवाहिक जीवन विच्छेद
ଏଇ ସବୁ ମାନସିକତା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ବ୍ୟାଧି ହେଇଗଲାଣି। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ନାଁରେ ପାରିବାରିକ ବିଘଟନ କରିବା ସମାଜକୁ କୁପଥରେ ନେଇଯିବା କୌଣସି ଅଧିକାର ନା ମହିଳାର ଅଛି ନା ପୁରୁଷର ଅଛି ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଦରକାର। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ କଣ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ହବ ନା ଏମାନଙ୍କ ମାନସିକତାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ? ମୋବାଇଲ କେବେ ବନ୍ଦ ହବନି। ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲର ଭଲ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ ଆସିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତାର ଶ୍ଳୋକକୁ ଯିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ତାର ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ, ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ସେମିତି ବି ଆମର ଆଚରଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ମଟନ, ଚିକେନ, ମାଛ, ରିଚ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ସେଇଭଳି କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ମନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସୁଛି, ସେସବୁ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ ନବା, ସ୍ଥିର ହବା, ଏଇ ମାନସିକତା ବି ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ଆସୁ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବାର ସ୍ତରରୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗୀତା, ଏ ଯୋଉ ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ଲେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ସେଠି ଗୀତା ବହିଟେ ସବୁ ଜଳିଗଲା। ଯଦି ସେଇଭଳି ଯେମିତି ଆଜି ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଗୀତା, ସମସ୍ତେ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ସେତେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ମୋର ଅଧ୍ୟୟନ ମଦ ଦୋକାନ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ତ ଚାଲି ପାରିବନି। ଏବେ ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି, ଶୋଭନା ଆପା, ଭାଇନା ଆପଣ ଡରୁଛନ୍ତି ଘରେ? ମତେ କାହିଁକି ଡରିବେ? କାରଣ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଏକରେ ତ ବହୁତ ପାୱାର ଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଆପଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ମାନଙ୍କର ନେତ୍ରୀ। ଘରେ ଯଦି ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିଦେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇଦେବେ। ନା ସେଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷ ନାରୀ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି। ପୁରୁଷ ବିନା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧୁରା, ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା ପୁରୁଷ ଅଧୁରା। ଯିଏ ମହିଳା ବି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କେହି ଜଣେ ନାୟିକା ଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସେତିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳେଇବା, ଦେଲେ ଯାଇ ପରିବାରଟେ ଖୁସିରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ମହିଳା କମିଶନ ହିସାବରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ, ନିଜ ଶାଶୁକୁ, ଯଦି ଝିଅକୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବି, ସେଠି ଗୋଟେ ଦରବାରରେ ପାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ଭଗବାନ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡରିକି ଆପଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡରିକି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ତ ଆମେ ଯାହାକୁ ମାନୁଛୁ ଯେ ଆମର ମୌଡମଣି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ବି ତ କେମିତି ନିୟମ, ପରିବାରର ନିୟମକୁ ଆପଣ ମାନନ୍ତି, କାରଣ ପରିବାର ସର୍ବୋପରି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣିଥାଉ ଘରୋଇ ହିଂସା, ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆଉ ଓମେନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ବିଷୟରେ। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସାରା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଭାବେ କିଭଳି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ? ଘରୋଇ ହିଂସା, ଡାଉରି ଟର୍ଚର, ତା ପାଇଁ ଅପରାଧ ଅଛି, ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅଛି ଯେ କେହି ଯୌତୁକ ନେବେନି କି ଯୌତୁକ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା, ଆମେ ଝିଅଟିକୁ ବାହା ଦବା, ସବୁ ଜାନି ଯୌତୁକ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦବା, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ନ ଦେଇକି ଆମେ ଯଦି ଅଧିକା ଦବା, ଯୌତୁକ ଜନିତ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ଡାଉରି ଟର୍ଚର ବି ସେଟା ହଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ରୋକିବା, ତା ପାଇଁ ତ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଅଛି। ତାକୁ ବି ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଜଣେଇବା ଦରକାର, ସମାଜରେ ଆୱାରନେସ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉଟା କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ସଂଯତ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ବି କିଛି ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥାଇପାରେ ବା ସମାଜରେ ବି ଏଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯେ କହୁନି ଗୋଟେ କେବଳ ପୁରୁଷ ଖରାପ କି କେବଳ ମହିଳା ଖରାପ, ସେଟା ହେଇପାରିବନି। ଖରାପଟା ଖରାପ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, କାହାର ବେଶୀ କାହାର କମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ସଂଯତ କରିବା ଏବଂ ଏ ଶିକ୍ଷା ଯିଏ ଧର ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତା ପାଇଁ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆମେ ସେ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା, ଆଇନର ସାହାରା ନେବା। ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଅବଗତ ହବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମ ଅଛି, ଅପରାଧ ଆସିଛି, ଆଇନ ଆସିଛି, ସବୁ କଥାରେ ଆମେ ତାକୁ ଅବଗତ ହବା ଦରକାର ଏବଂ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର। ଯେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କଣ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ସବୁ ସଚେତନତା ହଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି, ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଇଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ନିପଟ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ମହିଳା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କୌଣସି କମ୍ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଦି ମହିଳା କମିଶନକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟ ସୁଗମ ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନ? ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନିଜ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ
ଏବଂ ଏବେ ୱେବସାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଗଲାଣି। ଘରେ ବସି ଗୋଟେ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ତା ଷ୍ଟାଟସରେ କ'ଣ ହଉ ଜାଣିପାରିବେ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଅଛି ମେଲ୍ରେ ବି ପଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସେଠି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ମାସ ଅନ୍ତର ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କୋର୍ଟ ହୁଏ। ସେ କ୍ୟାମ୍ପ କୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଆମେ କରୁ। ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ସେ କେସ୍ଟିକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରୁ। ଆଜ୍ଞା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନୂଆ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? ଆମର ମହିଳା କମିଶନ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅସହାୟ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ସମାଜରେ ଡାଉରୀ ଟର୍ଚରରେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କିଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ତାଲିମ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଚାହିଁବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ 6 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା। ଯିଏ ଅସହାୟ, ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା, ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, କେହି ତାକୁ ସେମିତି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି ମାନସିକ ଶାରୀରିକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ସଦନ ଗୃହରେ ରଖି ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ ସେଠି ତାପରେ ସେ 6 ମାସ ମାଗଣାରେ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ସଶକ୍ତିକରଣ ବା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀଶୀଳ ହେଇପାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ। କିଛି ରାପିଡ୍ ଫାୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ? ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପୁରା ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ, ଭାତ, ଡାଲି, ଆଳୁ ଚଟଣି, ବଡ଼ିଚୁରା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମହିଳା? 2 ଜଣ, ଜଣେ ମା, ଜଣେ ଶାଶୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ? ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ବାଲେଶ୍ୱର। ବାପଘର ନା ଶାଶୁ? ପ୍ରଥମେ ଶାଶୁଘର। ଚାଲାକି ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପଢିଥିଲେ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶେଷ ସ୍ତର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକ ପଢେ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ବେଶୀ ଆଜି ଏପିସୋଡ ଶୁଟ ହବା ପୂର୍ବରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହି ପଢେ ଆଉ ଟିକେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ପଢେ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ମହିଷୀ ମହିଳା ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବୀରଙ୍ଗନା ନାରୀ, ଆମର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, କଳ୍ପନା ଚାୱଲା, ମଦର ଟେରେସା, ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା, ଆମର ପାଖ ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ବା ଓଡିଶାର ଯିଏକି ବନାନୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଆଜି ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୂମିକାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି କେତେକ ମହିଳାଙ୍କର ବି ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହି ବି ପଢେ ଏବଂ ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବି ପୁସ୍ତକକୁ ବି ପଢେ। କିଛି ମହିଳା ମାନଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ କେମିତି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରାଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଗାର୍ଗୀ ମୈତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇତିହାସର ରାଣୀ ବୀରଙ୍ଗନା ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି, ସମାନତାକୁ ସେ ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଯେମିତି ପୁରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସେ ନାରୀ ହିସାବରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସମାନତା ଅଧିକାରକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଇ ସବୁ ଆଜି ବି ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଆମର ସମାନତା, ଆମର ସମ୍ମାନ, ଆମର ସୁରକ୍ଷା, ଆମର ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ସଚେତନତା, ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢିକି ମୁଁ। ଖାଲି ସମୟରେ କ'ଣ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ମୋର ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୋର ପ୍ରକୃତି ମାତା ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଥାଏ, କେମିତି ଗଛଟେ ଲଗେଇବି, କେମିତି ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ତା ସାথে ସେବା କରିବି, ଏସବୁ ସମୟରେ। ଏକ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ? ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ନାରୀ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଛି? ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ, ନିଜର ସଂଘର୍ଷ, ନିଜ ସହିତ ନିଜକୁ ଆଗେ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ ନ କରିକି ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା। ଆମେ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧା, ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା, ଯେଉଁ କଥା ଯୁଗେ ଯୁଗେ କୁହାଯାଇଛି, ଆମ ଭିତରେ ସେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମମତାମୟ କଥା ଅଛି। ଆମେ କେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କେତେବେଳେ କାଳୀ, କେତେବେଳେ ଆମେ ସରସ୍ୱତୀ। ଧନ, ବଳ, ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସେ 3ଟି ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମର ଭିତରେ ସେ ଉର୍ଜ୍ଜବାନ, ତେଜିଆନ ବୀର ଭଳି ଆମେ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ, ଯିଏକି ନବମାତୃକା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ମା ଜଗତଜନନୀ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାର ଜୟ ଭିତରେ ସତ୍ୟର ଜୟକୁ ଯେଉଁ ଖୋଜିଛନ୍ତି ବାଟ, ସେମିତି ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ମହିଷାସୁର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ କି ମୋର ସେଇ ସଂଘର୍ଷ କର, ଲଢ଼େଇ କର ଏବଂ ନିଜ ଭିତର ଶକ୍ତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିକି ନିଜକୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ସମାଜରେ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି, କାରଣ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରେ 3 ଜଣ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ମହିଷୀ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ମହିଳା, ଆମ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ଶକ୍ତିକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ହେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଆହ୍ୱାନ ବାର୍ତ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସମାଜର କୌଣସି ପୀଡ଼ିତ ମହିଳା ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବାଟ ରହିଛି?
ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବା ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା ପାଖକୁ ବି ଯାଇପାରିବି, ତାର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସହଯୋଗ କରିବି, ସାମିଲ ହେବି, ଠିଆ ହେବି। ସେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ, ସେବା ପାଇପାରିବ। ମୁଁ କହିଛି ଯିଏ ଆଇନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦୋଷ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ। ଆପଣ ସମୟ ଦେଲେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ, ମହିଳାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ମହିଳାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ନିହାତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପାଦେୟ ହେବ। ନମସ୍କାର।